یہ ہے وقت میڈیا اور آپ دیکھیں گے ہندوستان کی کیپٹل دہلی میں ہوا ریپبلک ڈے کے موقع پر لال قلعے کا شاندار مشاعرہ۔ اس میں شرکت کی آپ سب کے محبوب شاعر جناب شکیل جمالی صاحب نے۔ لال قلعے کی اس تاریخی مشاعرے کی نظامت کر رہے شکیل جمالی صاحب نے بھی اپنے اشعار سے نوازا۔ کیا خوبصورت اشعار کہے ہیں۔ محبوبہ اور بیوی میں اگر آپ کو فرق سمجھنا ہے تو ان کی شاعری سنیے، لیکن پہلے ان کی سنیے۔ یہ پروگرام آپ تک لا رہے ہیں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ۔ 60 سال کے بوڑھے یا 16 سال کے جوان، آپ سب کے لیے ہے جینگو بنانا کا یہ پیغام۔ آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے اسٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا گوگل پلے اسٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں، لکھیں JANGOBANANA اور کھیلیں انتاکشری اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی۔ سنے سنائیں فلمی گیت اور مزہ لیجئے رومانٹک سیٹ اور فنی شاعری کا، ساتھ ہی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ 16 سال لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ یہ 16 تھا شکیل جمالی کی اس آواز کا، جس آواز کے ذریعے ہم تمام شعراء مائک پر آپ کے روبرو آئے، لیکن اس شعلے کی تہ میں ایک رات بھی ہے اور اس رات کی تہ میں ایک چنگاری بھی ہے۔ وہ چنگاری جو عرفان صدیقی سے لے کے شہپر رسول تک اور شہپر رسول سے لے کے شکیل جمالی تک اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ آئیے شکیل جمالی کو اس چھوٹے مائک سے جو جھوٹ بولتا ہے، اس مائک سے بڑے مائک پر بلاتے ہیں ظفر گورکھپوری کے ان اشعار کے ساتھ کہ بدن کجلا گیا تو دل کی تابانی سے نکلوں گا۔ بدن کجلا گیا تو دل کی تابانی سے نکلوں گا۔ بدن کجلا گیا تو دل کی تابانی سے نکلوں گا۔ میں سورج بن کے ایک دن اپنی پیشانی سے نکلوں گا۔ میں سورج بن کے ایک دن اپنی پیشانی سے نکلوں گا۔ میں ایسا خوبصورت رنگ ہوں دیوار کا اپنی، اگر نکلا تو گھر والوں کی نادانی سے نکلوں گا۔ شکیل جمالی صاحب مائک پر بہت اچھے شاعر ہیں۔ ان کا مجموعہ ہے دھوپ تیز ہے، اس سردی میں اس دھوپ کی ضرورت ہے۔ ملاحظہ کرتے ہیں ہم شکیل جمالی صاحب کو۔ کچھ یہ پڑھنے لہٰذا چاہتا ہوں، تقریباً 40 شعراء کو پڑھوانے کی ذمہ داری تھی، تو اس لحاظ سے 40 شعراء کا علی بابا کہا جا سکتا ہے مجھے۔ غزل کا مطلب آپ کی خدمت سے پیش کر رہا ہوں کہ وفاداری پہ آفت آ رہی ہے، وفاداری پہ آفت آ رہی ہے، میاں لے لو جو قیمت آ رہی ہے۔ وفاداری پہ آفت آ رہی ہے، وفاداری پہ آفت آ رہی ہے، میاں لے لو جو قیمت آ رہی ہے۔ یہ شعر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، آپ کی سماعت و بالنظر۔ میاں لے لو جو قیمت آ رہی ہے، میں اس کو اتنے دھوکے دے چکا ہوں، میں اس کو اتنے دھوکے دے چکا ہوں، مجھے اس بار غیرت آ رہی ہے، مجھے اس بار غیرت آ رہی ہے، میں اس کو اتنے دھوکے دے چکا ہوں، مجھے اس بار غیرت آ رہی ہے۔ یہ شعر پڑھتا ہوں گا اس کے حوالے سے کہ بدلتا جا رہا ہے جھوٹ سچ میں، بدلتا جا رہا ہے جھوٹ سچ میں، کہانی میں صداقت آ رہی ہے، بدلتا جا رہا ہے جھوٹ سچ میں، کہانی میں صداقت آ رہی ہے۔ اور جو بھی شعر آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، مطلب کہ تھوڑا سا ماحول بنانا ہوتا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا کو اتنی آسانی سے قابو میں نہیں کیا جا سکتا، تھوڑا سا ماحول بنانا ہوتا ہے، ورنہ کس کے ساتھ زمانہ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ماحول بنانا ہوتا ہے، ورنہ کس کے ساتھ زمانہ ہوتا ہے، ورنہ کس کے ساتھ زمانہ ہوتا ہے۔ یہ شعر سن لیجئے کہ آج بچھڑتے وقت مجھے معلوم ہوا، آج بچھڑتے وقت مجھے معلوم ہوا، لوگوں میں
एहसास का खाना होता है। आज बिछड़ते वक्त मुझे मालूम हुआ, लोगों में एहसास का खाना होता है, लोगों में एहसास का खाना होता है। लाल किले की दीवारों पर लिखवा दो। ये ऊंची ऊंची फसीलें मैं समझता हूँ कि जिंदगी की हिफाजत की जामिन नहीं है, सच में थोड़ा सा अफसाना होता है। लाल किले की दीवारों पर लिखवा दो, दिल सबसे मजबूत ठिकाना होता है। लाल किले की दीवारों पर लिखवा दो, लाल किले की दीवारों पर लिखवा दो, दिल सबसे महफूज ठिकाना होता है, दिल सबसे महफूज ठिकाना होता है। आंसू पहली शर्त है समझौते की। ये जिंदगी की जो चादर है दुख और सुख के धागों से बनी है। आंसू पहली शर्त है समझौते की, गम तो सांसों का जुर्माना होता है। आंसू पहली शर्त है समझौते की, आंसू पहली शर्त है समझौते की, गम तो सांसों का जुर्माना होता है, गम तो सांसों का जुर्माना होता है। और दुनिया में भरमार है नकली लोगों की, दुनिया में भरमार है नकली लोगों की, 100 में कोई एक दीवाना होता है। दुनिया में भरमार है नकली लोगों की, दुनिया में भरमार है नकली लोगों की, 100 में कोई एक दीवाना होता है। हैरत तो ये है वो भी लुट जाता है जिसके 4 कदम पर थाना होता है। हैरत है वो कैसे लुट जाता है, हैरत ये है वो कैसे लुट जाता है जिसके 4 कदम पर थाना होता है। 2 शेर पढ़ के इजाजत चाहता हूँ और उसके बाद जिस शायर के हुजूर जाऊंगा वो यकीनन हमारे लिए लायक एतबार है। सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है, सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। ये तकल्लुफ है कि जज्बात की पामाली है, सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। ये तकल्लुफ है कि जज्बात की पामाली है। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। ये शेर पढ़ता हूँ कि जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। ये तकल्लुफ है कि जज्बात की पामाली है। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। एक शेर और इसमें रह गया वो भी आपको सुनाता चलूं कि रात, देखिए गजल जिस तख्लीकी जबान का और जिस तकनीक का मुतालबा करती है, अगर उसका जर्रा बराबर भी अदा हो गया होगा तो आपकी मोहब्बतें मुझे चाहिए। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। रात बेलुत्फ है परहेज के सालन की तरह, रात बेलुत्फ है परहेज के सालन की तरह, दिन भिखारी के कटोरे की तरह खाली है। रात बेलुत्फ है परहेज के सालन की तरह, दिन भिखारी के कटोरे की तरह खाली है। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत ममनून हूँ, बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं जिस शायर के हुजूर जाना चाहता था उस शायर। इस मुशायरे की शानदार निजामत की जी सलाम टीवी चैनल के एंकर और खूबसूरत शायर जनाब शकील जमाली साहब ने। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया उर्दू एकेडमी दिल्ली ने। उर्दू एकेडमी दिल्ली के वाइस चेयरमैन हैं जनाब प्रोफेसर खालिद महमूद साहब और सेक्रेटरी हैं जनाब अनीस आजमी साहब। तो जो आप देख रहे हैं ये है दिल्ली का तारीखी लाल किला और ये है दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद। जी हाँ, कल रात आपने देखा रिपब्लिक डे का शानदार ऑल इंडिया मुशायरा इसी तारीखी लाल किले से। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, अगर आप पूरा मुशायरा देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, पता है www.mushairalive.com।
www.mushairalive.com. जी हाँ, www.mushairalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे देख सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरे भी सुन सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे, कवि सम्मेलन या पोएट्री के फेस्टिवल पूरी दुनिया में इंटरनेट पर हमारे हवाले से पहुंचे तो हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ शफीक खान।